transfer of power at the heart of our democracy. For the past year, I've chaired the inaugural ceremony committee, which includes the leadership of Congress from both parties. We thank the committee and Capitol staff and law enforcement who worked so hard over the last year, and especially the last 3 days. You've done a beautiful job, and you have shown grace under pressure. Our theme this year is our enduring democracy. The presence of so many presidents and vice presidents here today is truly a testament to that endurance. We welcome President Biden and Dr. Biden. We welcome Vice President Harris and Doug Emhoff, President Obama, President Clinton and Secretary Clinton, President Bush and Laura Bush. ಅಮೆರಿಕ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ 47ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 35 ಪದಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಾನ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್ 16 ನಿಮಿಷಗಳ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೋಧನಾ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. 47ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಿಂದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 35 ಪದಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. President Kennedy, who at one point worked as a senator in this building and would often walk through this very rotunda, once said, "In a democracy, every citizen, regardless of interest in politics, holds office. Every one of us is in a position of responsibility. With that responsibility of citizenship comes an obligation not to seek out malice, as President Lincoln once reminded us, but to view others with a generosity of spirit despite our differences. With that responsibility of leadership comes an obligation to stand our ground when we must and find common ground when we can. With everything swirling around us, the hot mess of division, it is on all of us, to quote an incredible songwriter who just happened to be born in my state, to ensure that our nation's democracy is our shelter from the storm. There's a reason this ceremony takes place at the Capitol. In other countries, it might be in a presidential palace or a gilded executive office building. Here it is traditionally held at the Capitol, the People's House. It is a fitting reminder of the system of checks and balances that is the very foundation of our government, 3 equal branches of government. That is how, for nearly 250 years, our great American experiment, grounded in the rule of law, has endured. So, as we inaugurate a new president and vice president, let us remember that the power of those in this room comes from the people. The construction workers who build our country, the teachers and healthcare workers who nurture us, the troops defending our freedoms, and yes, the firefighters in Los Angeles putting themselves on the line for us. Our democracy's strength and grit must match theirs.
May God bless our nation. Thank you. Good afternoon. Endurance through the years is the ultimate test. To persevere through time is the truest measure of an idea, an institution, and a nation. Our founders wrote the Constitution so that America could withstand all the twists and turns of time. They wrote it to guide us and to preserve forever our right of life, liberty, and the pursuit of happiness. But as much as the truths and principles enshrined in our Constitution remain the same, our democracy promises the American people the power to change, to chart their own destiny. That's the beauty. That is the importance of democracy. It allows the endurance, the permanence of a nation through change. It allows nations like our United States both to avoid the obstacles and to seize the opportunities God has placed before us, all while staying true to our founding principles. Today is our country's 60th inauguration ceremony. Like all the others before it, it is a celebration of our right to set our uniquely American course. The past several years have been trying at times for many, many Americans. And also for the nations of the ಅಮೆರಿಕದ 47ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವಿಶ್ವದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಇಂಡೋರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಳಾಂಗಣದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಾರಣ ಹೊರಗೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಚಳಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಗೆ ಏರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. 47ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈಗ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. JD ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಈ ಬಾರಿಯ ನಾವು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಟೀಮನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಮೂಲದವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ JD ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಅವ್ರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಭಾರತದವರು, ಆಂಧ್ರ ಮೂಲದವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಹಳ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಂದರೆ 2017ರಿಂದ 2021 ತನಕ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಾವು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚೀನಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಹುಶಃ ಟ್ರಂಪ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೂ ಚೀನಾದ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಮಯವಾದಂಥ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಚೀನಾ, ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾದ 2 ಬಲಾಢ್ಯ ದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಬಾರಿಯ ನೀತಿಗಳು, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಚೀನಾದ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವರದಾನ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ.
ಅದು ಆ ರೀತಿಯಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಹಜವಾದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಹಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಹಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇನೇನು. ಆಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥವ್ರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದಂಥ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಗಡಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ.